हिंसा दे विच मरण वालियां दा अंकड़ा वधिया। बजरंग दल दे कन्वीनर दी इलाज दौरान मौत। मरण वालियां दी कुल गिणती हुई 6। नूंह जिले दे विच करफ्यू जारी। नूंह हिंसा दे विच मारे गए दोवें होमगार्ड जवानां दा होया पोस्टमार्टम। रिपोर्ट च खुलासा, दोहां नूं कुट-कुट के उतारिया गया मौत दे घाट। शरीर ते डंडियां ते पत्थरां नाल मारन दे निशान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा पिछे सोची समझी साजिश की गल दोहराई। कहा मास्टरमाइंड नूं करांगे बेनकाब। तां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले प्रबंधकां ने नहीं दित्ती सी यात्रा च शामिल हो रहे लोकां दी गिणती की जानकारी। पुलबंगश मामले दे विच जगदीश टाइटलर की अगाऊं जमानत की अर्जी ते सुनवाई जारी। सीबीआई वालों जमानत पटिशन का किया गया विरोध। 1984 च पुलबंगश इलाके च सिखां दे कतल दे टाइटलर ते ने इल्जाम। दुबई च रची गई सी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की साजिश। दिल्ली पुलिस की पुछगिछ दे विच सचिन बिश्नोई ने किया खुलासा। दुबई तो लगातार लॉरेंस ते गोल्डी बराड़ दे नाल सी संपर्क। लॉरेंस ने सौंपी सी मूसेवाला कतलकांड की जिम्मेवारी। सचिन बिश्नोई नूं भारत लिआंदे जाण ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दा बयान। न्यूज़ 18 ते बोले उम्मीद है जल्दी ही गोल्डी बराड़ नूं भी लिआंदा जावेगा। बेटे दे कातलां लई फांसी की सज़ा की कीती मंग। आम आदमी पार्टी दे वल्लों पार्टी दफ्तर लई जगह की मंग। चंडीगढ़ प्रशासन ने ठुकराई। 20 साल च चंडीगढ़ च आपदा कोई सांसद न होने की शर्त का दिता हवाला। सीएम भगवंत मान ने 2 बार गवर्नर नूं लिखी है चिट्ठी। दिल्ली ऑर्डीनेंस नाल जुड़े बिल ते अज लोक सभा च होएगी बहस। विरोधी धिरां ने चुके ने सवाल। बिल नूं दस्सिया संविधान के खिलाफ। मणिपुर के मुद्दे ते अज राष्ट्रपति नूं मिलेगा विरोधी दलों का वफद। सौंपणगे मंग पत्र। पिछले दिनी मणिपुर का दौरा करके आए ने इंडिया गठजोड़ के सांसद। मोगा च बच्चियां नाल भरी स्कूल बस पलटी। कईयां नूं लगियां सट्टां। मोगा के सरकारी हस्पताल च कराया भर्ती। फिरोजपुर दे विच सतलुज दरिया दे विच डुੱਬਣ कारण 18 साला नौजवान की मौत। दरिया कंढे हड़ च डुੱਬੀ फसल नूं वेखण गया सी नौजवान। अचानक बन की मिट्टी डिग्गण कारण दरिया च डिग्गिया। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर के नाल करते हैं। नूंह हिंसा दे विच मरण वालियां दी गिणती वध गई है। बजरंग दल के कन्वीनर की इलाज दौरान मौत हो गई है। बादशाहपुर मंडल के बजरंग दल के कन्वीनर प्रदीप शर्मा की मौत हो गई है। हिंसा दे विच हुण तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई यानी कि परसों बजरंग दल ते विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा कड्ढी सी। उस यात्रा दौरान हिंसा हुई है। कुछ अफवाहां फैलियां कि इस यात्रा च मोनू मानेसर शामिल है, जिस तो बाद पत्थरबाजी हुई है, हिंसा हुई है। पुलिस ने जदों कंट्रोल करने की कोशिश की है तो पुलिस ते भी हमला कर दिता गया। 2 होमगार्ड जवानों नूं कुट-कुट के मौत के घाट उतारिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच खुलासा होया तो उन्हां 2 होमगार्ड जवानों दे सने 6 मौतां हो गई ने। इलाज दौरान बजरंग दल के कन्वीनर की भी मौत हो गई है। प्रदीप शर्मा जो बादशाहपुर मंडल तो बजरंग दल का कन्वीनर सी, उसकी भी मौत हो गई है। हुण तक 6 लोगों की मौत हो गई है। अंकड़ा वध गया है। नूंह हिंसा दे विच बहुत लोग जख्मी भी हुए ने ते एक बजरंग दल के कन्वीनर की हस्पताल च इलाज दौरान मौत हो गई है। परसों ये सारा कुछ वापरिया है जदों विश्व हिंदू परिषद ते बजरंग दल दे वल्लों यात्रा कड्ढी जा रही सी। उस यात्रा के दौरान हिंसा हुई है नूंह दे विच ते उस तो बाद हालात अजे तक तनावपूर्ण बने हुए ने। नूंह दे विच कर्फ्यू लग्या होया, स्कूल कॉलेज बंद है, इंटरनेट सर्विस SMS सर्विस बंद है। हरियाणा के 8 जिलों के धारा 144 लगी हुई है। इस तो इलावा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राजस्थान, यूपी ते दिल्ली के भी कई इलाकों के सुरक्षा वधा दी गई है। तो हुण वड्डी खबर इस वेले दी मौतों का अंकड़ा वधिया है। 6 मौतां हो चुकियां ने इस हिंसा के दौरान। बजरंग दल का एक कन्वीनर जो हस्पताल दे विच जेरे इलाज सी, उसकी भी मौत हो गई है। नूंह दे विच अज भी कर्फ्यू जारी है। इस तो इलावा 8 जिलों के धारा 144 लगाई गई है, यानी कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यूपी दे विच भी संवेदनशील थावां ते सुरक्षा वधा दी गई है। हुण तक 44 FIR हुई ने। 680 लोगों ते FIR दर्ज की गई है ते 80 लोगों हुण तक पुलिस हिरासत च लै चुकी है। हुण तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हां दे विच
2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ 4 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। 14 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ 1 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, 6 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ भी मुलजिम ਨੂੰ बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं, जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नू जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा, ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है। तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नू के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहां पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहां पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। सर, दूसरे इलाकों में भी इतना क्या कुछ आदेश दिए गए? नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने दें। कैजुअलिटी कितनी हुई थी सब? देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है
जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे, वो शहीद हुए हैं। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं। उनको मैदानता में रखा गया है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन होनी है, और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। तो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो मेवात नूह में पहुंचे हैं, इस बात की जांच की जा रही है। ये वेपन्स कहाँ से है जिसका अटैक पुलिस पे किया? देखिए, जिस लेवल, जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। सर, कुछ लोग हॉस्टेज बना लिए गए थे, उनकी अब क्या स्थिति है? कुछ लोग बंधक बना लिए? नहीं, देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी, तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो ADGP लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहाँ से, उनके बंधन से मुक्त कराया। विपक्ष अभी भी राजनीति करने से बाहर नहीं है। देखिए, ये राजनीति करने का मौका नहीं है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो शांति बहाल कर लें। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियाँ जो बोल रही हैं, वो वहाँ पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की। पीसफुल, मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी, और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना के हमारे पास इनके केंद्र से अतिरिक्त बल मांगने के अभी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, ITBP के, CRP के और BSF के डिप्लॉय हो गए थे, और मुझे लगता है सफिशिएंट अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू माने, सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की, जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। दूसरी शर्त यह है कि पार्टी का चंडीगढ़ तो 20 सालों के विच कोई सांसद होना चाहिए। पिछले 20 सालों के विच आम आदमी पार्टी का कोई सांसद नहीं रहा, इस करके ये शर्त पूरी नहीं करती आम आदमी पार्टी, इस करके उन्होंने चंडीगढ़ च दफ्तर के लिए जमीन नहीं दी जा सकती है। यूटी प्रशासन के वलों मंग आम आदमी पार्टी की ठुकरा दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 बार चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को इस बाबत चिट्ठी लिख चुके हैं, मंग कर चुके हैं कि चंडीगढ़ च आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए जगह मुहैया करवाई जाए, लेकिन यूटी प्रशासन ने ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। यूटी प्रशासन के वलों 2 शर्तां का हवाला दिता गया है। एक ये कि नैशनल पार्टी होनी चाहिए है, आम आदमी पार्टी इस वेले नैशनल पार्टी है। दूसरी शर्त यह है कि चंडीगढ़ तो कोई सांसद रहा होना चाहिए है पिछले 20 सालों के अंदर। तो दूसरी शर्त आम आदमी पार्टी पूरी नहीं करती, इस करके यूटी प्रशासन ने यह मंग ठुकरा दी है। तो इस वे जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी तो फोन लाइन से जुड़े ने। संघेड़ा जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। यूटी प्रशासन ने आम आदमी पार्टी नूं दफ्तर दे लई जमीन देण तो इनकार कर दिता है। असीं कह सकते हैं 2 शर्तां दा हवाला दिता गया है, एक नैशनल पार्टी होवे, दूसरा पिछले 20 सालों च कोई सांसद रहा होवे चंडीगढ़ तो। दूसरी शर्त आम आदमी पार्टी पूरी नहीं करती, इस करके जमीन नहीं दी जा सकती। सब नूं आम आदमी पार्टी किवें देख रही है? आम आदमी पार्टी ने असली की देखना है तो क्लीयर कट है। यूटी प्रशासन ने थोड़ा ना की है। भारतीय जनता पार्टी के बुलारे गवर्नर साहब जोड़े ने उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी के बुलारे के तौर पर काम कर रहे हैं। हुण जिहड़ियां भी शर्तां की गल कर रहे हैं गवर्नर साहब कि नैशनल पार्टी होनी चाहिए है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करता है कि आम आदमी पार्टी एक नैशनल पार्टी है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, संविधान के अनुसार नैशनल पार्टी हैगी है आम आदमी पार्टी। लेकिन दूसरी शर्त का भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई सांसद नहीं रहा पिछले 20 साल च भी शर्त है ਉਹਦੇ ਲਈ। अर्शदीप चंडीगढ़ च बहुत पार्टियां ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਫਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੀਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਯੂਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। लेकिन गवर्नर ने तो फैसला नहीं लेना, यूटी ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। यूटी ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ यूटी ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਬਵੀਅਸ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। यूटी प्रशासन ने दफ्तर दे लई जमीन देण तो इनकार कर दिता है, मंग खारिज कर दी है आम आदमी पार्टी दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान, बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर भी ने पंजाब दे ते प्रशासक भी ने यूटी दे, उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस शर्त ते इनकार किया गया है कि चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी का कोई सांसद नहीं रहा। एक चीज़ समझनी चाहांगे कि आम करके जे बीजेपी का भी गल करिए तो बीजेपी पंजाब के दफ्तर के लिए भी जमीन है, बीजेपी का चंडीगढ़ का दफ्तर अलग है। तो ये जिहड़ी शर्त है इसका जिक्र कि दोवां दफ्तरां ते लागू हुंदा है या फिर चंडीगढ़ दे? क्योंकि संघेड़ा जी कह रहे हैं कि नैशनल पार्टी तो असीं हाँ। देखो गल ये है कि जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक चंडीगढ़ के अलॉटमेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स है ने उसके मुताबिक निर्णय होएगा। आम आदमी पार्टी के कहने के उत्ते या मेरे कहने के उत्ते इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जी, क्योंकि जिहड़ा भी काम होना है रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक होना है। ये गल वख है कि आम आदमी पार्टी को कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स समझ नहीं आते। इन्हों तो वही समझ आता जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल कहते हैं। इसके अलावा ना सज्जे अखों ना कन्नों सुनता है तो ना अखों दिखता है इन्होंने। और मैं हम सुन रहा सी संघेड़ा साहब बहुत सियाने अफसर रहे ने, ये सारी चीज़ें जानते ने, लेकिन मैनू मन का दुख होया जो इन्होंने कहा गवर्नर साहब को औकात। संघेड़ा साहब वर्गे बंदे जो एहो जे शब्द यूज कर लैन तो यदा मतलब की होया कि असीं संविधानिक संस्थावां की किन्नी इज्जत करते हैं, संविधानिक स्थान के उत्ते बैठे व्यक्ति की किन्नी इज्जत करते हैं। और संघेड़ा साहब वर्गे व्यक्ति के मूँह चो एहो जे शब्द निकलन तो यदा मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी अपनी सारिया हदां क्रॉस कर चुकी है और निम्न स्तर की राजनीति के उतर आई है। मन इस गल का दुख होता है। भगवंत मान को सुने से एहो जे शब्द, लेकिन संघेड़ा साहब वर्गे सियाने बंदे भी एहो जी भाषा यूज कर लेन पैन तो साफ दसदा है कि ये पार्टी किहड़े पासे जा रही है और मन नूं दुख होंदा है। जिस तक चंडीगढ़ की जगह की सवाल है कि रूल्स एंड प्रोसीजर एडमिट करते परमिट करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, जे नहीं करते तो फिर आप हो तो क्यों। बिल्कुल इत्थे इक्को ही सवाल है जगतार संघेड़ा जी, जो मैं जिक्र कर रही सी कि पंजाब दे लई दफ्तर मंगया जा रहा है या चंडीगढ़ दे लई, क्योंकि जो शर्तां दा जिक्र हो रहा वो ये समझ इस तरीके नाल आ रहा है कि चंडीगढ़ दे विच जे सांसद नहीं बनया तो मतलब चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी दे लई दफ्तर होएगा। जवाब ले लो ना जी संघेड़ा जी, मेरा भी सवाल ले लो। सरीन साहब मैनू दस्सिओ जरा तुहाडी भाषा किदां दी है जी? हां जी, रोज गवर्नर साहब सीएम साहब बारे की बोलते हैं, जिहड़े अधिकार उन्हां विच नहीं है उन्हां दे बारे भी बोली जा रहे हैं। नाले किहड़ा रूल है, किहड़ा तुसीं हुणे लफ्ज़ बोल के कि आम आदमी पार्टी वालियां नूं रूलां दी समझ नहीं हैगी। सरीन साहब तुहानूं भी सारी समझ आ गई जां भारतीय जनता पार्टी नूं सारी समझ आ गई, मोदी साहब नूं सारी समझ आ गई, प्रधानमंत्री नूं जिन्हां दी डिग्री ते भी सारी दुनिया 'च क्वेश्चन उठे आ, सारी दुनिया 'च सानूं सिर नीवा करना पिया कि एक प्रधानमंत्री की डिग्री ते क्वेश्चन हो रहे हैं। ये सारी समझ तुहानूं भी आ गई कि संविधानिक संस्थावां किदां ने। भगवंत मान साहब सब तो इंटैलीजेंट बंदे ने, सब तो इंटैलीजेंट व्यक्ति ने। अरविंद केजरीवाल सब तो इंटैलीजेंट व्यक्ति ने, एक एडा उच्चा अहुदा छड्ड के आए ने। कभी तुहाडे किसी पॉलिटिशियन ने एडा उच्चा छड्ड के अहुदा छड्ड के झुग्गियां 'च जाके काम कीता है? तुसीं टॉपिक ते गल करो ना, टॉपिक ते गल करो कि एक पंजाब की सरकार है। मैं जिहड़ी गल की छड्ड दी उसकी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। समझौते वेले भी लग उस वेले भी लिखा सीगा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी रहेगी और हरियाणा राजधानी को शेयर करेगा जितनी देर हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना लेंदा। तुसीं पंजाब की आम आदमी पार्टी नूं चंडीगढ़ से जगह लैण लई तुहाडे गवर्नर साहब जो कि बीजेपी के प्रभावी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो तुसीं कह रहे यूटी प्रशासन ने ना करती। मैं तो सदली अनिल सरीन जी ने भी ना करती है, मोदी साहब ने भी ना करती है, गवर्नर साहब ने भी ना करती है, यूटी प्रशासन ने भी ना करती है। असीं हुण फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, बजट सैशन भी तक सुप्रीम कोर्ट जाना पैंदा। समझ आम आदमी पार्टी नूं नहीं हैगी, समझ भगवंत मान साहब नूं नहीं हैगी, समझ अरविंद केजरीवाल साहब नूं नहीं हैगी। तुसीं किसी तरह एथिक्स ते किसी सिद्धांतां ते आओ ना, सिद्धांत थोड़ी अगेंस्ट
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਪੀ ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਫੱਟੜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਓ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹੇਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, they can get the copy of that rules from the ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਐਲਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਫੇਸ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਜੀ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੂਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਅਰੇ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ 167 ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣ
10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ? ਕਿਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਧੱਜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ? ਡੀਜੀ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀਆ ਐਨਕਲੇਵ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਡੇਟਾ ਭੇਜੋ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਚ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਜਦੋਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਾਈਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਮ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਔਰ 2 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਫੜੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ खैर बहुत सारे सवाल ने यूटी प्रशासन ने जमीन नहीं दी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गवर्नर जो यूटी के प्रशासक भी ने वो जमीन नहीं दे रहे, वो इनकार कर रहे हैं। खैर इस टसल दे विच नुकसान सिर्फ पंजाब का हो रहा, जो ये मुक्केगी उसे का इंतजार है। फिलहाल शुक्रिया जगतार सिंह संघेड़ा जी, अनिल सरीन जी जुड़न दे लई। यूटी प्रशासन ने आम आदमी पार्टी नूं दफ्तर दे लई जमीन देण तो इनकार कर दिता है। चंडीगढ़ दे विच दफ्तर दे लई जमीन आम आदमी पार्टी ने मंगी सी। प्रशासन ने 2 शर्तां दा हवाला दिता, एक ये कि नैशनल पार्टी होवे, दूसरी ये कि पिछले 20 सालां च पार्टी का कोई सांसद चंडीगढ़ तो रहा होवे। दूसरी शर्त आम आदमी पार्टी पूरी नहीं करती, इस करके उन्होंने दफ्तर लई जमीन नहीं दित्ती जा सकती।